ओम शांति 23 ଜାନୁଆରୀ 2022 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 29 डिसेम्बर 89 मुरलीर सारांश पाठ पढ़ार सार आसिबा एवं जीवा पाठ पढ़ार सार आसिबा एवं जीवा आजी मुरलीधर पिता निजर मास्टर मुरलीधर संतान मानकु देखुछंती सबु संतान मुरली एवं मिलन पाई चातक अटंती एही भली केवल ब्राह्मण आत्मा व्यतीत अन्य केही भी होई परिबे नाही। एही ज्ञान मुरली एवं परमात्मा मिलनर विधि अति भिन्न धरणर मध्य अटे एवं अति प्रिय मध्य अटे। एमिति तो दुनिया रे अनेक आत्मा परमात्मा सहित मिलन करिबा पाई तृषार्थ मध्य अटंती एवं अपेक्षा मध्य करि रहिछंती। किंतु तुमे ब्राह्मण आत्मा माने दुनियार कोण अनुकोण रे रही गुप्त रूप रे निजर श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करुछ। काहींकिना दिव्य पितांकु जानिबा पाई एवं देखिबा पाई दिव्य बुद्धि एवं दिव्य दृष्टि आवश्यक, जहाँकि स्वयं परमात्मा पिता तुम भली विशेष आत्मा मानकु देइछंती। सेथिपाई केवल तुमे ब्राह्मण माने ही तांकु जानि परिबो एवं मिलन करि परिबो। दुनियार मनुष्य माने तो गोटिए बुंदा पाइबार आशा रखी डाकुछंती, किंतु तुमे माने कोन कहुछ आमे संपत्तिर अधिकारी। एहा केते बड़ अंतर, केउंठी गोटिए बिंदु पाई तृषार्थ एवं केउंठी संपत्तिर अधिकारी। एबे मध्य समस्ते अधिकारी होई अधिकार सहित आसी पहुँची जाइछ। मन भितरे एही निशा रहिछि जे आमे निजर पितांक घरकु बा निज घरकु आसीछु। एमिति कहूनाह जे आमे आश्रम को आसीछु, निज घर को आसीछु, एही भली भाबुछ ना। तेबे अधिकार चिन्ह हेला आपणार पणिया। आमे निजर पितांक निकट को आसीछु बा निजर परिवार को आसीछु। एठाकु केही अतिथि हिसाब रे आसी नाहंती, पिला माने निज घर को आसीछंती। चाहे 4 दिन पाई आसुछ, किंतु भाबुछ निज घर मधुबन रे पहुँची जाइछु। तेणु एही भली आसीबा एवं जीवा तुमे ब्राह्मण मानक पाठ पढ़ार बा मुरलीधर पितांकर मुरलीर सार एही दुईटी शब्द ही अटे, आसीबा एवं जीवा। जोगर यात्रा मध्य कौन अभ्यास करुछ? कर्मयोगीर अर्थ ही हेउछि मु अशरीरी आत्मा शरीरर बंधन ठारू स्वतंत्र अटे। कर्म करिबा पाई कर्म रे आसुछि एवं कर्म समाप्त करी कर्म संबंध ठारू अलगा होई जाइछि। संबंध रे रहुछि किंतु बंधन रे नही। तेबे एहा कौन हेला? कर्म करिबा पाई आसीबा एवं पुणी अलगा होई जिबा। कर्म बंधनर वशीभूत होई कर्म करुनाह, किंतु कर्मेंद्रिय मानकु अधीन करी अधिकार सहित कर्म करिबा पाई कर्मयोगी हेउछ। इंद्रिय मानक द्वारा कर्मर वशीभूत हेउनाह। जदि केही काहा द्वारा वशीभूत होई जाई थाए, तेबे वशीभूत होइथिबा आत्मा सर्वदा अधीन रे रही थाए। किंतु मालिक हेउथिबा आत्मा केबे भी काहार अधीन होई न थाए, बरं निजर सोमान रे दृढ़ रही थाए। केतेक संतान एबे भी मध्य केबे केबे कौनसी ना कौनसी कर्मेंद्रियर अधीन होई जाउछंती एवं कहुछंती आजी आखि मते धोका देदेला, आजी मुख मते धोका देदेला, आजी दृष्टि धोका देदेला। परवश हेबा अर्थात धोका खाइबा एवं धोका खाइबार चिन्ह हेला दुखर अनुभूति हेबा। एहा परे आउ धोका खाइबा पाई चाहंती नाही, किंतु पुणी भी भूल करि दियंती। एहाको ही कुहा जाए वशीभूत हेबा। दुनियार लोके कहिथांती
ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣେ କିପରି ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଗଲି। ତୁମେ ତ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଆତ୍ମା, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧୋକାର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। କେବଳ ନିଜକୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖର ଚକ୍ରରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଭିତରେ ପାଠ କରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖର ଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛ ଯେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଇପାରିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଏହିଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ ନା? ତୁମେ ନିଶାର ସହିତ କହୁଛ ଯେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ଆମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ତେବେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖର ଚକ୍ରାନ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଏବଂ ମୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା, ବଶୀଭୂତ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ, ମାଲିକ ହୋଇ ସର୍ବକର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଉଥିବା ଆତ୍ମା। ନିଜେ ଧୋକା ଖାଇଲା ବାଲା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଖାଇବାରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା। ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛ ନା? କର୍ମ କରିବା ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବା। ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ହେଲା? ଆସିବା ଏବଂ ଯିବା। ପାଠପଢ଼ାର ବା ଜ୍ଞାନର ସାରାଂଶ କ'ଣ ହେଲା? କର୍ମାତୀତ ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କରିବାର ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବା। ଏହା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାର କଥା ନା? ତେବେ ଯିବା ଏବଂ ଆସିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ହିଁ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ଘରକୁ ଯିବାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବାର ଖୁସି ରହିଛି। ଯେପରି ନିଜ ଘର ମଧୁବନକୁ ଆସିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେବେଠାରୁ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରୁଛ, ସେବେଠାରୁ ମଧୁବନକୁ ଯିବି, ମଧୁବନକୁ ଯିବି, ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହୁଛି ନା? ତେଣୁ ମଧୁବନ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେହିପରି ଆତ୍ମାର ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ କିଏ ଘରକୁ ଯିବ? ଯାହାର ସବୁବେଳେ ଆସିବାର ଏବଂ ଯିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଅଶରୀରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କର୍ମାତୀତ ହୋଇଯାଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ପକ୍କା ହେବା ଦରକାର। ଏମିତି ନ ହେଉ ଯେ ତୁମେ ଅଶରୀରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ବନ୍ଧନ, କର୍ମର ବନ୍ଧନ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବନ୍ଧନ, ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରର ବନ୍ଧନ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବ। କାରଣ କୌଣସି ବି ବନ୍ଧନ ଅଶରୀରୀ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେପରି କେହି ଯଦି ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବ, ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଟଣା ଭିଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଶରୀର ସହିତ ଚିପି ହୋଇ ରହିଛି। ସେହିପରି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବନ୍ଧନର ଆକର୍ଷଣ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। କାହିଁକିନା ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ସବୁବେଳେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ଅତି ପ୍ୟାରା ହୋଇ ରୁହ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ସମୟର ହେବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା, ଶୁଣାଇବା ଏବଂ ସେବା କରିବା, ଏହା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ପାସ୍ ହେବା ମଧ୍ୟ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତେବେ ଯାଇ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୋଇ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଯାଇଛ,
ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହୋଇଯାଇଛ, ଜ୍ଞାନୀତ ଆତ୍ମା, ବିଶ୍ୱ ସେବାଧାରୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଏହି ସବୁ ଭାଗ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇଛ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବା କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ଦେହଠାରୁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସାକାର ଜୀବନରେ କର୍ମାତୀତ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଅନୁଭବ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛ। ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାରା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାରା ଏବଂ କଥା କହିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିଲେ। ସେବାକୁ ବା କୌଣସି କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାରା ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିଆରା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ସହଜରେ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଜେ କରି ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବାର ମେହନତ କରି ଦେଖ ଏବଂ ତା ତୁଳନାରେ 15 ମିନିଟରେ ଶୁଣିବା ସମୟରେ, କଥା କହିବା ସମୟରେ ନିଆରା ପଣିଆର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଆରା ପଣିଆର ପ୍ରକମ୍ପନ ଦେଇ ଦେଖ। ସେହି 15 ମିନିଟରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ତାହା 1 ଘଣ୍ଟା ସେବା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ପ୍ରଥମେ ତ ଟିଚରମାନେ ହିଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଫଲୋ ଫାଦର କରିବ ନା। ସେବାର ବିସ୍ତାରକୁ ଯେତେ ବି ବଢ଼ାଅ, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସାରଯୁକ୍ତ ହେବାର ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସ କମ୍ ନ ହେଉ। ବିସ୍ତାର ଭିତରେ ସାର ଭୁଲି ହୋଇ ନ ଯାଉ। ଖାଅ, ପିଅ, ସେବା କର, କିନ୍ତୁ ନିଆରା ପଣିଆରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା ମଧ୍ୟ କେତେ କରିପାରିବ ଏବଂ କେତେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏବେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ପ୍ରକମ୍ପନ, ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ସ୍ଥିତିର ପ୍ରକମ୍ପନ, ନିଆରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ପଣିଆର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରକମ୍ପନ ବାତାବରଣରେ ଖେଳାଅ। ସେବାରେ ତୀବ୍ରଗତି ଆଣିବାର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନିଜେ ଏହି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ସେବାରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଏବେ ତ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଆନ୍ତରିକତା ପୂର୍ବକ ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଛ, କାହିଁକିନା ଅଭ୍ୟାସ ପକ୍କା ହୋଇଗଲାଣି। ସେହିଭଳି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। ଏହି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନେଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଚାहे ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ନେଚର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ହେଉ ବା ପ୍ରକୃତି ହେଉ। ବୁଝିଲ? ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତ? ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ ଏବଂ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପ୍ରତି ଆଟେନସନ୍ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତ ଜାଣିଛ ନା ଟେନସନରେ ରହିବା ଜାଣିଛ? ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂସ୍କାର ହେଲା ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ଯେହେତୁ ଟେନସନରେ ରହିବା ଜାଣି ଯାଇଛ, ତେବେ ଆଟେନସନ୍ ରଖିବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ଟେନସନରେ ରହିବାର ତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ ନା। ତେଣୁ ଆଟେନସନ୍ର ଟେନସନ୍ ରଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଟେନସନ୍ ରହୁ। କେହି କେହି ଏପରି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଟେନସନ୍କୁ ଟେନସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଟେନସନ୍କୁ ଆଟେନସନ୍ ରୂପରେ ହିଁ ରଖ, ବଦଳାଅ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ବାସ୍ତବିକ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ଦେହଠାରୁ ନିଆରା ରହିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଟେ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଅଲଗା ହୋଇଯିବ। କେବଳ ଦେହ ସହିତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋହ ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ଏମିତି ତ ଆତ୍ମାର ବାସ୍ତବିକ ସଂସ୍କାର ହେଲା ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାର, କାରଣ ଆତ୍ମା ଅଲଗା ହିଁ ଅଟେ। ଶରୀର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ,
कि आत्मा शरीर नुहे, उभय भिन्न अटंती, तेबे अलगा हेला ना। केवल 63 जन्म हेलाणी मोहर संस्कार पड़ जाइछि, पुणी भी वास्तविकता तो लुचि रही पारिब नाही ना। अच्छा, नुआ वर्ष पालन करिबा पाई डबल विदेशी पिला माने बहुत पहुँची जाइछंती। अतिथि होई आसीछ ना संतान रूपरे आसीछ, निजर पणियार अनुभव हेउछि ना। बाप दादा मध्य पिलामानकु निज घरे देखि हर्षित हेउछंती। पिलामाने तो सर्वदा घरर शोभा अटंती। पिलामानक द्वारा ही मधुबन घर सुसज्जित होई उठिछि। सेथिपाई बाप दादा निजर घरर श्रृंगार को देखि खुशी हेउछंती। चाहे भारतवासी चाहे विदेशी उभय ही घरर श्रृंगार अटंती। बाप दादा एठाकु आसीबार मध्य अभिनंदन देउछंती एवं जीवार मध्य अभिनंदन देउछंती। एठाकु आसीबा मध्य भल, जीवा मध्य भल। एहा विदाय नुहे किंतु बधाई अर्थात अभिनंदन अटे। जदि एठारु जाउछ तेबे सेवार अभिनंदन, एवं जदि एठाकु आसीछ तेबे मिसिबार अभिनंदन। उभय ही अभिनंदन अटे। अच्छा, समस्त देश विदेशर अधिकारी पिलामानंकु सर्वदा ज्ञान एवं योगर सार स्वरूप स्थित रहुथुबा श्रेष्ठ आत्मा मानंकु सर्वदा आसीबा एवं जीवा एही स्मृति द्वारा संपन्न हेउथिबा आत्मा मानंकु सर्वदा ब्रह्मा बाबांकु अनुकरण करुथिबा कर्मातीत स्थितिर निकटवर्ती हेउथिबा योगी आत्मा मानंकु सर्वदा निजर पणियार अनुभव एवं अधिकारर खुशी रे रहुथिबा खुशीवासिया पिला मानंकु बाप दादांकर याद प्यार एवं नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। डाक्तर मानक प्रति अव्यक्त महावाक्य। सबु डाक्तर मानक हृदय रे कौन अछि? डाक्तरखाना मने पड़ू नाही तो? बाबांकु निजर हृदय रे स्थान देवा अर्थात सदा काल पाई अनेक आत्मा को आरोग्य करिबा। आजिकाली तो डाक्तर माने मध्य कहउछंती जे औषध मध्य सेतिकी काम करिबो नाही जेतिकी अन्य मानकर आशीर्वाद काम करिबो। सेमाने मध्य औषध देई देई निराश होई गलेनी, काहींकि ना जानिछंती जे एहार परिणाम कौन एवं एहा केते काम करिबो। सेथिपाई समस्तंकर दृष्टि एबे आशीर्वाद प्राप्त करिबा आड़कु जाउछि। एबे योग मध्य व्यायाम रूपरे चारिआडे बढ़ी बढ़ी चलीछि। एबे योग पर्यंत आसीछंती, आउ किछि दिन परे सहज राजयोग पर्यंत आसीजिबे। औषध पत्र व्यतीत अन्य आड़कु तो एबे बुद्धि जाइछि ना, शेषरे सठिक लक्ष्य रे पहुँची जिबे। तेबे डाक्तर माने एही काम करूछ ना? समस्तंकर बुद्धि को सठिक लक्ष्य स्थल रे पहुँचाउछ ना? बहुत भल कथा। साहस करिबा द्वारा बाबांकर सहयोग स्वतः भावरे मिल जाउछि एवं आगकु मध्य मिलिबो। जेउठारे साहस अछि सेठारे असंभव मध्य संभव होइजिबो। समस्ते असंभव को संभव करिबा वाला अटना। जेउ कथा दुनियार लोक माने कहउछंती जे मन को एकाग्र करिबा बहुत कष्ट बा असंभव मध्य कहि देउछंती, किंतु तुमे कोन कहउछ? तुम मानक पाई तो गोटिए सेकेंड र कथा ना। बास बाबा कहिबा मात्रे मन लक्ष्य स्थल रे पहुँची जाउछि। तेणु तुम मानक पाई गोटिए सेकेंड र कथा हेला ना, किंतु सेमानक पाई असंभव कथा। तेणु केते अंतर होइगला। एथिपाई तुमको समय लागू नाही तो? एमिति नुहे तो गीत बाजिले बा लाल बत्ती जलिले जाई मन लागिबो। एथिपाई मेहनत करिबा पाई पड़ू नाही तो? निजर पिता ना, अन्य कहार पिता तो नुहंती ना। जदि निजर पिता होई नथिबे एवं केही कहूथिबे जे इए तुमर पिता, यांकु मने पकाओ, तेबे मने पकाई पारिबो नाही। किंतु इए तो निजर पिता ना। निज जिनिस को मने पकाइबा पाई केबे भी मुश्किल लागी न थाए।
ଅନ୍ୟର ବସ୍ତୁକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ତ ଅଧିକାରର ସହିତ ମନେ ପକାଉଛ। ନା ଭାବୁଛ ଇଏ ତ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଅଟନ୍ତି, ଏହିଭଳି ମନେ ପକାଉଛ କି? ସବୁକିଛି ମୋର, ଏହି ଅଧିକାରରେ ମନେ ପକାଅ। ଆତ୍ମିକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହୋଇ ସାରା ଦିନ ସୁଗନ୍ଧ ବିଛୁରିତ କରୁଥାଅ। ସୁଗନ୍ଧ ଏହିଭଳି ଜିନିଷ ଯାହାକି ଦୂରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତି ଏହି ସୁଗନ୍ଧ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ସୁଗନ୍ଧ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଦେଖ, ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତିର ସୁଗନ୍ଧ ଦେଶ ଭିତରୁ ଯାଇ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିଦେଲା ନା? ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଗନ୍ଧ ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା? ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଅ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସୁଗନ୍ଧ ଖେଳାଉଥାଅ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋର ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଅନେକ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ରହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଯାଇପାରୁଛ, ତେବେ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ କାମରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଏହିଭଳି ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଯଦି ସେଭଳି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହୋଇଥିବ, ଯେପରି ଡାକ୍ତରମାନେ ଅପରେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଜରୁରୀ କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧି ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କାହାକୁ ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ରୋଗୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ସେଭଳି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛ, ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ନ କରିପାରିବ? ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଚକ୍ର ଲଗାଇବା। ଚାହିଁ ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ର ଲଗାଅ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନର ଚକ୍ର ଚଲାଅ, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଚଲାଇବ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚକ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ଅଟନା? ଯାହାଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ ବା ସେହିଭଳି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ମାନସିକ ସେବା ତ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ ନା? ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସେବା ବହୁତ ଭଲ ସାଧନ ଅଟେ। ଯେତେ ଯେତେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ, ସେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଚାହେ ମାନସିକ ସେବା କର, ଚାହେ ବାଣୀର ସେବା କର, ଚାହେ କର୍ମଣା ସେବା କର, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଦ୍ୱାରା ତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ। ନିଜର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ତିଆରି କର। ଯେତେ ଯିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକ ହୋଇଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଟନା? ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଖୋଜି ଆସ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ବଡ଼ ଅଛି କି? ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦିଓ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦେବତା ହେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୀବନର ତୁଳନାରେ ସେହି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ସବୁ ଜୀବନ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନା ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଶେଷରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଠ ସମୟରେ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯିବାର ଭାଗ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଛି। ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନା ସହଜରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ, ବଢ଼ିପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଶେଷରେ ଆସିଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ବରଦାନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବରଦାନକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣ। ଯାହା କିଛି ମିଳିଯାଇଛି ତାକୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ।
ତେବେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଧିକାର ମିଳିଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ନିଜର ସମାନ ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତ ରହିବ, ତେବେ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ନିଜର ସମାନ ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତ ରହିବ, ତେବେ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହ ଅଛି, ତେବେ ସେହି ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସମାନ କର୍ମାତୀତ ହୁଅ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ହୋଇ କର୍ମ କର ଏବଂ କରାଅ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଅ। କେବେ ବି ମନ, ବୁଦ୍ଧି ବା ସଂସ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କୌଣସି ବି କର୍ମ କର ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।